Good morning, students. Okay, is the screen clear or not? Okay, good morning to all of you. Okay, students, wait for a few minutes. I am live right now. Okay, Sadhana, Rutuja, Dinesh, good morning to all of you. So today we are going to see Ionic Equilibria, continuing this topic. So in the last class, we have seen degree of dissociation. That is the part of Ionic Equilibria. Is it clear? And then after degree of dissociation, we have seen two theories regarding the acid and base. That one of them is Arrhenius theory, and second theory is the Laurie-Bronsted theory. Is it clear? So just I will revise in few seconds Arrhenius theory and Bronsted-Lewis theory. Laurie-Bronsted theory is clear. So Arrhenius theory, according to the Arrhenius theory, acids are the substances which gives H plus ions in aqueous medium only, are called as acids. Is it clear? म्हणजे Arrhenius theory मध्ये aqueous medium असणं गरजेचं आहे. Medium कसं पाहिजे? Aqueous. म्हणजे without aqueous medium, Arrhenius theory cannot means this is the we can say drawback of that Arrhenius theory. Means acids and breaks. This explanation gives Arrhenius theory only in the aqueous medium. Is clear? So according we have seen in the last lecture, Arrhenius theoryचं ऍसिड म्हणजे काय आहे? जे पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केल्याच्या नंतर H प्लस आयन देतात त्यांना आपण ऍसिड म्हणतो. आणि पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केल्याच्या नंतर जे सबस्टन्सेस OH मायनस आयन प्रोड्यूस करतात त्यांना आपण काय म्हणतो? बेस म्हणतो. इज इट क्लिअर? त्यानंतर आपण दुसरी थिअरी पाहिली ती म्हणजे लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थिअरी. दुसरी थिअरी कोणती पाहिली आपण? लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थिअरी. So this Laurie-Bronsted theory, this is the second theory. According to this Laurie-Bronsted theory, acids are the proton donor. Acids are proton donor. Proton जे देऊ शकतात मग त्यांना आपण काय म्हणतो? Acids. And base are the compounds or substances which accept proton. म्हणजे Laurie-Bronsted theory मध्ये महत्वाचं काय आहे? प्रोटॉन आहे. There is the proton exchange is there. Means Laurie-Bronsted theory मध्ये OH मायनस आयनचा कॉन्सेप्ट नाहीये. इन Laurie-Bronsted theory aqueous mediumची अशी काही गरज नाहीये. असलंच पाहिजे असं. फक्त कॉन्सेप्ट काय आहे? प्रोटॉन डोनर आर acids and proton acceptor they are the base. Is it clear? म्हणजे ऍसिड बेस मध्ये फरक काय आहे? Laurie-Bronsted there is difference between acid base in Laurie-Bronsted. There is only differ is proton. ठीक आहे. Laurie-Bronsted theory gives conjugate acid and base. Conjugate acid and base. We have seen that is most important thing in the last lecture. ज्यांनी पाहिलं नाही ते मागचे लेक्चर माझं YouTube वर अवेलेबल आहे ते पाहू शकतात. Conjugate acid base म्हणजे काय? Is it clear? तर आपण आज तिसरी थिअरी लर्न करूया. ती तिसरी थिअरीचं नाव आहे लेविस थिअरी. थिअरी कोणती आहे? लेविस थिअरी. इज इट क्लिअर? सो लेविस थिअरी फॉर ऍसिड्स अँड बेसेस. आता बघा की लेविस थिअरी काय म्हणतं? अकॉर्डिंग टू लेविस थिअरी, आता हे लेविस थिअरी महत्वाची आहे आपल्याला. सगळ्यात तसे तिन्ही थिअरीज महत्वाच्या आहेत कारण सगळेच कंपाऊंड्स आपण एकाच थिअरीने सांगू शकत नाही ऍसिड्स कोणते आहेत, बेस कोणते आहेत. तर आपल्याला तिन्ही थिअरीजचं महत्व आहे टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सबस्टन्सेस आयदर ऍसिडिक ऑर बेसिक. इज इट क्लिअर? सो लेविस थिअरी मध्ये ऍसिड्स कोणाला म्हणायचं? अकॉर्डिंग टू दिस थिअरी लेविस थिअरीनुसार ऍसिड्स दे आर द इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. According to Lewis theory, substances may be ions, may be molecules, if which they accept pair of electron, then they are called as acids. Is it clear? Means what? Acids are the species. Acids are the species which accepts pair of electron are called as acids. म्हणजे इम्पॉर्टंट थिंग काय? इथे इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर आहे. इन शॉर्ट ऍसिड्स आपण कोणाला म्हणतो? एनी स्पीसीज. इन द स्पीसीज मे बी
any molecule or it may be the ion. It may be the ion. Is it clear? Which only condition is that त्याने काय केलं पाहिजे, फक्त इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे. Electron pair acceptor, they are the acids according to Lewis theory. Is it clear? And base याच्या अपोजिट असलं पाहिजे, कारण ऍसिडच्या अपोजिट बेस आहे. म्हणजे बेस आपण कोणाला म्हणणार मग? एनी स्पीसीज which donate pair of electron, Is it clear? तर जे इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतात ते आहेत बेस. इज इट क्लिअर? हे बघा, आता आपल्याकडे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. समजा फॉर एक्झाम्पल दिस प्रोटॉन प्लस ammonia. We know very well that on the ammonia there is lone pair of electron is there. Lone pair of electron म्हणजे काय? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. आणि जनरली हे बेस असतात ना, बेस हे इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट कोणतं करतात? नॉन बॉन्डिंग करतात. जे बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये पार्टिसिपेट होत नाही त्यांना आपण काय म्हणतो? लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच काय? दिस लोन पेअर of electron means non-bonding electrons. Means what? Non-bonding electrons. Students, see, this is most important. जे non-bonding electron आहेत ते फक्त डोनेट करतात ते. Is it clear? So therefore, bases are the electron pair donor. आता या ठिकाणी बघा, ही एक स्पीसीज आहे H+ आणि दुसरा अमोनिया आहे. प्रोटॉन and this ammonia. So out of these two, we can very easily can say this proton इथं जे अमोनियावर दोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत ते इझिली प्रोटॉनकडे डोनेट करू शकतात. आणि ते काय होणार आहे? NH4 NH3 proton bond. It's clear? This is the bonding. There is formation of ammonium cation. तर आता याच्यामध्ये ऍसिड कोणतं मग? दिस इज ऍसिड अकॉर्डिंग टू द लेविस थिअरी. इज क्लिअर? आणि बेस कोणता मग? हा बेस असेल. हा काय असेल? बेस असेल. हे पहा, ज्याच्यावर प्लस चार्ज आहे ते सगळे कसे असतात? ऍसिड्स असतात. एनी स्पीसीज विच इज प्लस that is the acid. Is it clear? आणि बेस किंवा ज्यांचे चार्जेस निगेटिव्ह चार्ज असतात त्याच्यावर ते सुद्धा कसे असतात? बेसिक नेचर मध्ये असतात. बिकॉज दे आर हॅव्हिंग टेंडन्सी टू डोनेट पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इज इट क्लिअर? सो देअरफॉर वी कॅन से दिस इज ऍसिड बेस थिअरी. इज क्लिअर? आणि सुद्धा एक्झाम्पल दिलेलं आहे तिथं ऍसिड बेसचं, ते म्हणजे बोरॉन ट्रायफ्लोराइड. हे भेटू तुम्ही बोरॉन ट्रायफ्लोराइड. न्यूट्रल एक्झाम्पल दिलं बघा, बोरॉन ट्रायफ्लोराइड. आता हा बोरॉन ट्रायफ्लोराइड आहे आणि हा दुसरा आहे अमोनिया. दुसरा काय? अमोनिया. त्याच्यामध्ये बघा, हा बोरॉन ट्रायफ्लोराइड आहे. बोरॉन सेंट्रल आयटम आहे. बोरॉन कडे 6 इलेक्ट्रॉन आहेत फक्त. त्याच्या व्हॅलेन्स सेल म्हणजे त्याच्या मॉलिक्यूल मध्ये इथं किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे हा असा मॉलिक्यूल आहे की ज्याच्याकडे सेंट्रल आयटम कडे इलेक्ट्रॉन डेफिशियन्सी आहे. म्हणजे ह्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. म्हणजे सिम्पली हा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन घेण्याची त्याची नेहमी टेंडन्सी असणार. देअरफॉर दिस इज इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. हा न्यूट्रल मॉलिक्यूल आहे. म्हणजे ज्यांचं इनकम्प्लीट ऑक्टेट असतं, बोरॉन ट्रायफ्लोराइड किंवा बेरिलियम डायक्लोराइड BeCl2 किंवा BH3, तर हे जे आहेत हे सगळे ऍसिड्स आहेत. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहेत. त्यांचं ऑक्टेट जे आहे ते कसं आहे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट आहे सेंट्रल आयटमचं. म्हणून हे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहेत आणि हे नेहमी काय करू शकतात? इलेक्ट्रॉन यांच्याकडे घेण्याची टेंडन्सी असते. देअरफॉर देयर इज फॉर्मेशन. आणि हा अमोनिया आहे. अमोनिया असेल किंवा अजून दुसरा कुठला मॉलिक्यूल ज्याच्याकडे असे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत, दे आर ऑल द इलेक्ट्रॉन डोनर. म्हणजे दे आर ऑल वी कॅन से लेविस बेसेस. दे आर ऑल द लेविस बेसेस and this is Lewis acid. And there is formation of bonding boron
and nitrogen. This H, this H, this H, this F, F and this F. Is clear? आता हा जो बॉन्ड आहे ना, हा स्पेशल टाइपचा बॉन्ड आहे. त्याच्यामध्ये आपण आता इकडे बाकीचे सरळ रेष दाखवलेली आहे, पण इथं जो आहे ना हा बॉन्ड अशा प्रकारचा बॉन्ड आहे. त्याला आपण म्हणतो डेटिव्ह बॉन्ड किंवा कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड. बिकॉज इन दिस बॉन्ड हे जे दोन्ही इलेक्ट्रॉन जे आहेत, these both electrons they are shared by one of the atom. नॉर्मल कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये कसं असतं, नॉर्मल कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये दोन्ही ऍटम्स इक्वल इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग करतात. परंतु या बॉन्ड मध्ये किंवा या बॉन्ड मध्ये हा जो कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे त्याच्यामध्ये कुठला तरी एक ऍटम दोन्ही इलेक्ट्रॉन पेअर देतो जे लागणार आहेत ते, म्हणजे इथं इक्वल शेअरिंग नसतं. म्हणून आपण याला म्हणतो डेटिव्ह बॉन्ड किंवा कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड लाईक दिस. आणि याच्यामध्ये आपण जो एरो काढलेला असतो ना, हा एरो असतो काढलेला आपण इलेक्ट्रॉन डोनर कडून इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर ऍटम कडून. इज इट क्लिअर? तर हे झालं आपलं लेविस थिअरी बद्दल. आपण थोडंसं पुढे वाजून होता. आता पुढे बघा लेविस थिअरी नंतर काय दिलेलं आहे, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. तर लेविस थिअरी इज व्हेरी क्लिअर. आपण आधी सुद्धा याच्या पूर्वी पाहिलं असेल तुमच्या ज्युनियर क्लासेस मध्ये ऍसिड बेस. आता अशा प्रकारे आपण पाहिलेलं आहे ऍसिड बेसच्या 3 थिअरीज, आरएनएस थिअरी, लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थिअरी आणि लेविस थिअरी. इज इट क्लिअर? तर बोर्डाचा पेपर यावेळेस खूप इझी येणार आहे. हा जो घटक आहे हा बारकाईने पाहून घ्या. यात काही अडचण असेल तुम्हाला विचारा, वी विल एक्सप्लेन. इज क्लिअर? तर त्याच्यामध्ये आपण परत पाहू शकतो काय नाही आलं तर यात तुम्हाला काय अडचण नसावी. आय होप तिन्ही थिअरीज मध्ये. आता आपण पुढचं एक्झाम्पल घेऊ, ते म्हणजे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. सी व्हॉट इज मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. नेचर ऑफ, हे बघा वॉटर जो आहे ना, वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, माहिती आहे आपल्याला प्रत्येकाला. पण आता इथं आपण जे आयोनिक इक्विलिब्रियम मध्ये पाहत आहोत, हा जो वॉटर आहे एम्फोटेरिक नेचर मध्ये आहे. म्हणजे कसं की हा वॉटर कधी कधी ऍसिडिक नेचर मध्ये असतो आणि कधी कधी बेसिक नेचर मध्ये असतो. ते डिपेंड करतं की तो कशासोबत रिॲक्ट होत आहे, कशासोबत डिझॉल्व्ह होत आहे. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, समजा आता H2O लिक्विड प्लस NH3 याच्यामध्ये जी रिॲक्शन होणार आहे, इथं जे आहे ना हा बेस आहे. हा बेस आहे म्हटल्यानंतर हा काय असणार, ऍसिड म्हणून काम करणार. इथं काय असणार, वॉटर ऍसिड म्हणून. आणि इथं जर हा ऍसिड असेल तर इथं बघा आता काय होणार आहे, अमोनियम 4 प्लस प्लस OH मायनस आहे. म्हणजे इथं कसं आहे, वॉटर आता बेसच्या फॉर्म मध्ये आहे. आता समजा आपण इथे HCl घेतला, इथं जर HCl घेतला तर वॉटर जो आहे ना, आता या ठिकाणी बघा हा जर आपण ऍसिड आहे तर इथं काय होतं की HCl जो आहे, HCl आता इकडे देतो याला प्रोटॉन आणि काय तयार होतं H3O प्लस हायड्रोनियम आयन आणि Cl मायनस आयन. म्हणजे इथं बघा आता इथं यांनी काय घेतलेलं आहे, वॉटरनी, इथं वॉटरनी प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला, प्रोटॉन ऍक्सेप्टर. इथे काय केलं त्यांनी, प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला, म्हणून हा प्रोटॉन ऍक्सेप्टर झाला वॉटर. आणि प्रोटॉन ऍक्सेप्टर जे असतात ते आर द बेस, दे आर द बेस. आणि इथे काय केलं त्यांनी, इथं त्यांनी आपण जर पाहिलं तर NH4 मध्ये आणि याच्यामध्ये H प्लस दिलेला आहे. इथे काय केलं त्यांनी, H प्लस दिलेला आहे, इथं प्रोटॉन रिलीज केला त्यांनी. इथे वॉटरने काय केलं, प्रोटॉन डोनेट केलेला आहे. आणि देअरफॉर प्रोटॉन डोनर जे असतात ते आपण काय म्हणतो त्यांना, प्रोटॉन डोनर आर ऍसिड्स. म्हणून इथं वॉटरचं फॉर्म जे आहे थोडंसं बरोबर लिहितो मी. या ठिकाणी पहा तुम्ही वरच्या रिएक्शन मध्ये H2O काय करतोय, प्रोटॉन डोनेट करतोय, प्रोटॉन देऊन टाकतोय अमोनियाकडे. म्हणून हा अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थिअरी HCl सॉरी वॉटर जो आहे दिस इज इन द ऍसिडिक नेचर. इज इट क्लिअर? इट गिव्स अमोनियम कॅटायन प्लस हायड्रॉक्साइड आयन. म्हणजे अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थिअरी आपण जे पाहिलं तर प्रोटॉन डोनर ऍसिड आहे वॉटर, आणि दुसऱ्या सोबत HCl सोबत रिएक्ट झाला
तर वॉटर कसं आहे प्रोटॉन ऍक्सेप्टर म्हणजे तो ऍसिड झाला म्हणजे सॉरी प्रोटॉन ऍक्सेप्टर म्हणजे बेस प्रोटॉन ऍक्सेप्टर म्हणजे काय असतो तो बेस असतो इज इट क्लिअर म्हणजे वॉटरचं जे नेचर आहे ते कधी ऍसिडिक नेचर मध्ये असतं आणि कधी बेसिक नेचर मध्ये असतं त्यामुळं वॉटरला आपण म्हणतो वॉटर इज इन द अँफोटेरिक नेचर तो कशासोबत रिॲक्ट होतो याच्यावर डिपेंड करतं की त्याचं नेचर कसं आहे इज इट क्लिअर आय होप board and my voice is clear then next we will see that is ionization of acids and bases ionization of acids and bases हे बघा पेज नंबर आहे 49 ज्या विद्यार्थ्यांकडे बुक्स आहेत ते बुक्स मध्ये सुद्धा पाहू शकतात इज इट क्लिअर देन रेड ऑफ द हेडिंग पुढचं हेडिंग लिहा का ते म्हणजे आयोनायझेशन ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस आयोनायझेशन ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस हे बघा मित्र हो ऍसिड्स दोन प्रकारचे बेस सुद्धा दोन प्रकारचे एक म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक ऍसिड दुसरा कोणता स्ट्रॉंग बेस आणि वीक बेस तर हे डिसोसिएशन जे आहे आपण पाहिलं डिसोसिएशन म्हणजे काय ब्रेकडाऊन होणे ते मॉलिक्युलचं त्याच्या आयन्स मध्ये रूपांतर होणे इज इट क्लिअर तर मग आता इथं जर पाहिलं आपण ऍसिड्स मध्ये तर स्ट्रॉंग ऍसिड जे असतात स्ट्रॉंग ऍसिड्स डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लिटली स्ट्रॉंग ऍसिड्स अँड स्ट्रॉंग बेसेस कोणते स्ट्रॉंग ऍसिड्स स्ट्रॉंग ऍसिड्स अँड स्ट्रॉंग बेस स्ट्रॉंग ऍसिड्स अँड स्ट्रॉंग बेसेस दे डिसोसिएट्स म्हणजे कसं बघा आता समजा आपण HCl घेतो किंवा HNO3 किंवा H2SO4 किंवा HBr किंवा HI etc. Acids आहेत. These are all the strong acids. Means strong acids and strong bases dissociates completely most completely म्हणजे तिथे काय झालं आता आपण कुठला एक्झाम्पल घेऊ आपण समजा H2SO4 घेऊया H2SO4 H2SO4 आपण जर पाण्यात त्याचं ऍक्वियस मीडियम मध्ये पाहिलं ऍक्वियस मीडियम मध्ये H2SO4 तर H2SO4 इट गिव्स 2H plus ions plus SO4 2 minus म्हणजे इथं अनडिसोसिएटेड मॉलिक्युल्स नसतातच म्हणजे जेवढे मॉलिक्युल्स घेतले आपण समजा वी हॅव टेकन 1 मोल H2SO4 तर 1 मोल H2SO4 चे सगळे मॉलिक्युल्स दे कन्वर्ट्स इनटू इट्स आयन्स आपण जर 1 मोल घेतले मॉलिक्युल्स तर इथे आता हे आयन्स तयार होत आहेत एका मॉलिक्युलचे दोन आयन तयार होत आहेत दोन म्हणण्यापेक्षा तीन होत आहेत 2H प्लस आहेत आणि SO4 मायनस आहे तर त्याच्या प्रोपोर्शन मध्ये 3 मोल्स आयन्स तयार होतील ठीक आहे तो पार्ट आहे आपला आजचा तर आजच्या पार्टचं काय डिस्कशन त्याचं आवर पार्ट इज व्हॉट म्हणजे याचं डिसोसिएशन कसं होतं याचं आयोनायझेशन कसं होतं म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड्स आणि वीक स्ट्रॉंग बेसेस जे आहेत दे आर हॅव्हिंग सिंगल हेडेड एरो म्हणजे इथं आपण असं नाही सांगत त्याला तिथं रिव्हर्स रिॲक्शन सुद्धा का कारण याच्यामध्ये रिव्हर्स रिॲक्शन नसतंच याच्यामध्ये अनडिसोसिएटेड मॉलिक्युल्स नसतातच कारण हा स्ट्रॉंग ऍसिड आहे स्ट्रॉंग ऍसिडचं नेचरच असं आहे की त्याचं डिसोसिएशन जे आहे ते कम्प्लीट होत असतं इज इट क्लिअर कुठलाही तुम्ही सांगू शकता काय अडचण नाही याच्यामध्ये इज इट क्लिअर आता हे झालं स्ट्रॉंग ऍसिड बद्दल आता आपण बोलूया स्ट्रॉंग बेसचा एक्झाम्पल घेऊया एखादं स्ट्रॉंग बेस सुद्धा भरपूर आहे जसं की बघा आता स्ट्रॉंग बेस मध्ये आपण जर पाहिलं एक्झाम्पल्स तर आहे NaOH आपला सगळ्यात आवडीचा एक्झाम्पल आहे NaOH सोडियम हायड्रॉक्साईड किंवा KOH दुसरं आवडीचं एक्झाम्पल तर हे सगळे एक्झाम्पल्स कसे आहेत स्ट्रॉंग बेसेसचे आहेत आता जर आपण याचं स्ट्रॉंग बेस जर पाहिलं आपण डिसोसिएशन तर ते कसं होणार आहे सिंगल हेडेड एरो म्हणजे जेवढे मॉलिक्युल्स आपण घेतले NaOH चे त्या सगळ्याचं रूपांतर Na प्लस आणि OH मायनस मध्ये होणार NaOH ऍक्वियस फॉर्म मध्ये इथे सुद्धा ऍक्वियस करून घ्या इथं सुद्धा ऍक्वियस इथं सुद्धा ऍक्वियस आणि इथं सुद्धा ऍक्वियस इज इट क्लिअर
म्हणजे आपण जर पाण्यात त्याला डिझॉल्व्ह केलं तर काहीच शिल्लक राहत नाही, सगळे मॉलिक्युलचं रूपांतर आयस मध्ये होतं. म्हणून आपण याला म्हणतो दे आर स्ट्रॉंग एसिड्स दे डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लिटली और कम्प्लिटली. इज इट क्लिअर? आता हे झालं स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेस, स्ट्रॉंग बेस बद्दल. इथं बघा अजून एक महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे ऍसिड जे आहेत ना, तर हे ऍसिड्स, आता ऍसिडची एक बेसिसिटी असते. ऍसिडची काय असते? बेसिसिटी. म्हणजे ऍसिड्स किती H प्लस आयन देऊ शकतात, दॅट इज कॉल्ड बेसिसिटी. म्हणजे काय? बेसिसिटी. बेसिसिटी म्हणजे काय? बेसिसिटी, दिस टर्म इज ऍप्लिकेबल फॉर द ऍसिड्स बिकॉज बेसिसिटी म्हणजे एखादा ऍसिड किती H प्लस आयन देऊ शकतो त्याला त्याची बेसिसिटी म्हणायची. म्हणजे आता H2SO4 मध्ये एक मॉलिक्युल H2SO4 चा 2 H प्लस आयन देऊ शकतो. म्हणजे H2SO4 ची बेसिसिटी किती आहे? फॉर द H2SO4 बेसिसिटी इज 2. Basicity is the 2. For the HNO3, for the HNO3 basicity is 1. For the HCl basicity is 1. Is it clear? आता तसंच आता जर आपण स्ट्रॉंग बेस मध्ये पाहिलं तर स्ट्रॉंग बेस साठी ऍसिडिटी असते. काय असते? ऍसिडिटी. ऍसिडिटी म्हणजे एखादा बेस मॉलिक्युल ऍक्वियस मीडियम मध्ये किती OH मायनस आयन देऊ शकतो, दॅट इज कॉल्ड इट्स बेसिस ऍसिडिटी. इज इट क्लिअर? म्हणजे तू बेसिकली बघा कन्फ्युजनची जास्त गरज नाहीये. बेसची ऍसिडिटी सांगतोय आपण, म्हणजे काय? एक बेसचा मॉलिक्युल किती ऍसिडच्या मॉलिक्युलला न्यूट्रल करू शकतो, हा त्याचा थोडा असं पण समजू शकतो त्याला. आता NaOH जो आहे ना, NaOH चा एक मॉलिक्युल ऍक्वियस मीडियम मध्ये किती हायड्रॉक्साइड आयन देतोय? एकच देतोय. त्यामुळे आपण म्हणतोय की NaOH ची ऍसिडिटी जी आहे फॉर द NaOH इट्स ऍसिडिटी इज 1. ऍसिडिटी किती आहे? 1 आहे. पण आपण जर असं जर पाहिलं, समजा मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड घेतला आपण, इज इट क्लिअर? त्याच्यामध्ये जर पाहिलं आपण तर याची किती असेल बेसिसिटी, सॉरी ऍसिडिटी, ती म्हणजे 2 असेल. इज इट क्लिअर? किती H प्लस आयन देतो ते झालं बेसिसिटी ऍसिड साठी, आणि किती OH मायनस आयन देतो एखादा बेस ते म्हणजे त्याची ऍसिडिटी. इज इट क्लिअर? हे झालं आपलं ऍसिडिटी बद्दल, बेसिसिटी बद्दल आणि आयोनायझेशन ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड्स. आता इथं बघा आपण स्ट्रॉंग घेतलेला, आता आपण वीक कडे जाऊ थोडंसं. फॉर द वीक बघू आता आपण वीकचं काय होणार आहे. आता हे तुम्हाला झालं असेल, मध्येच तुम्ही एखाद वेळेस स्क्रीन पॉज करून हे सगळं लिहून घ्यायचं वहीवर. आपल्या आता ह्या सगळ्या नोट्स असतील. ठीक आहे मित्रांनो, जेव्हा तुम्हाला स्क्रीन व्यवस्थित दिसेल तेव्हा तुम्ही स्क्रीन पॉज करा, स्क्रीनशॉट घ्या आणि त्या एका नोटबुक मध्ये लिहायचा, लिहून घ्या त्याला, कारण तुम्हाला ते नंतर त्याचा फायदा होणार आहे. ठीक आहे. आता बघा वीक ऍसिड्स, वीक ऍसिड्स and weak base and weak bases cannot dissociate completely, are not able to dissociate completely. इथे त्याचं फ्रॅक्शनल होतं. म्हणजे समजा आता हा एक काय वीक ऍसिड आहे. आता हा जो वीक ऍसिड आहे ना, हा वीक ऍसिड आपण जर याला ऍक्वियस मीडियम मध्ये घेतलं तर याच्यापासून तयार काय होणार आहे? CH3COO मायनस प्लस H प्लस आयन. प्रोटॉन दिला काय, तो ऍसिड आहे ऍक्वियस मध्ये, Z आयन आणि प्रोटॉन्स. इज इट क्लिअर? बट आता इथं बघा फक्त मी रेश ओढलेली आहे बिकॉज आता इथं काय होतं, जेवढे मॉलिक्युल आपण घेतले वीक ऍसिडचे तर या सगळ्या मॉलिक्युल्सचं त्याच्या आयन्स मध्ये रूपांतर होऊ शकत नाही. आपण जेवढे घेतले त्याच्यामध्ये काही मॉलिक्युल्स दे रिमेन्स इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म. म्हणजे हे काय झालं? अनडिसोसिएटेड फॉर्म. हे कसं आहे? अनडिसोसिएटेड फॉर्म. आणि हे कसं आहे? डिसोसिएटेड फॉर्म आहे. हे काय? डिसोसिएटेड फॉर्म आहे. मग आता याच्यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट असते, आता सुरुवातीला काय असतं बघा, आपण जेव्हा याला पाण्यात डिझॉल्व्ह केलं तर सुरुवातीला
ह्या वीक ऍसिडचं किंवा वीक बेसचं दोन्ही ते सारखंच असतं. सुरुवातीला त्याचं आयन्स मध्ये रूपांतर होण्याचं जे रेट असतो तो जास्त असतो. ठीक आहे. मग जेव्हा हा रेट वाढत जातो, जेव्हा सोल्युशन मध्ये ऍसिटेट आणि प्रोटॉनचे आयन्स जास्त होतात, तेव्हा काय होतं, अशी एक कंडिशन येते की ऍसिटेट आणि प्रोटॉनचे आयन्स एकत्र येतात आणि परत काय तयार होतो, हा मॉलिक्यूल तयार होतो ऍसिटिक ऍसिडचा. म्हणजे ऍसिटिक ऍसिडचा मॉलिक्यूल परत रिजनरेट होतो. मग अशी एक वेळ येते की ज्या वेळेस जेवढे मॉलिक्युल्स डिसोसिएशन होत आहे तेवढेच मॉलिक्युल्स, तेवढेच आयन्स मग एकत्र येऊन त्याचं मॉलिक्यूल मध्ये रूपांतर होतं. आणि त्या रिएक्शनला त्यावेळेस आपण म्हणतोय की ही जी प्रोसेस आहे ती कशी आहे, मग ऍट इक्विलिब्रियम. कशी आहे? ऍट इक्विलिब्रियम. ऍट इक्विलिब्रियम मध्ये रेट डिसोसिएटेड आणि अनडिसोसिएटेड हे जो रेट आहे, म्हणजे रेट ऑफ दिस फॉरवर्ड रिएक्शन and rate of this backward reaction becomes equal, becomes same. That is called the equilibrium condition. त्याला आपण काय म्हणूया? इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये. म्हणजे कुठल्याही ऍसिड साठी, कुठल्याही वीक ऍसिड साठी आणि वीक बेस साठी हा इक्विलिब्रियम पॉइंट महत्वाचा असतो. कारण इक्विलिब्रियमच्या नंतर इथं त्याच्यानंतर जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कॉन्स्टंट राहतं. कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन? या आयन्सचं सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन आणि आणि त्याच्या अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूलचं सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे इक्विलिब्रियम इज द सच कंडिशन आफ्टर दॅट concentration of all the species remains constant, that does not changes with the time. Is it clear? So this is about, we can say that there's a ionization of weak acids or acids or bases. Is it clear? आपल्याला महत्त्वाचं शिकायचे ते म्हणजे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक एसिड्स अँड वीक बेसेस. आपण त्याकडे येऊ आता. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक एसिड अँड वीक बेस. तर आता हे डिसोसिएशन आपण पाहिलेलं आहे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी आर लर्न इन द लास्ट क्लास. इज इट क्लियर? सो वीक एसिड्स अँड वीक बेस, वीक बेसेस. इज इट क्लियर? डिसोसिएशन कॉन्स्टंट बेसिकली बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आताच तुम्हाला सांगितलं मी की इक्विलिब्रियम इज इम्पॉर्टंट. इक्विलिब्रियम इज इम्पॉर्टंट. आता समजा फॉर एक्झाम्पल आपण एक जनरल रिप्रेझेंटेशन घेऊ. सपोज दिस HA. HA इज द एनी वीक ऍसिड. H आणि A. H इज प्रोटॉन, A स्टँड्स फॉर बेस. समजा आपण याला ऍक्वियस मीडियम मध्ये घेतलं. हा वीक आहे त्यामुळे रिव्हर्सिबल असेल रिएक्शन. प्रोसेस रिएक्शन म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणूया, प्रोसेस म्हणूया. मग इथे काय मिळाले? H प्लस आणि A मायनस. H प्लस aqueous आणि A मायनस aqueous. Is it clear? तर आता at equilibrium in this reaction or in this process, equilibrium constant is nothing but called as dissociation constant of base acid. In this case आता बघा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काय असतं? इक्विलिब्रियम आता सांगितलं मी, इक्विलिब्रियम इज द such condition at which reacts the concentration of all the species remains constant, means undissociated form as well as dissociated form. If the concentration of all the species remains constant, that is called the equilibrium. or equilibrium आपण असे म्हणू शकतो भाषेमध्ये, इक्विलिब्रियम मध्ये हा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अँड रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन इज सेम. इज इट क्लियर? तर मग आता व्हेन वी अप्लाय law of mass action at this equilibrium, then we will get equilibrium constant. Then we will get equilibrium constant, and that equilibrium constant is nothing but called as dissociation constant for this weak acid. Therefore, I will write here the equilibrium constant. Equilibrium constant for if simply we can say equilibrium constant is called as dissociation
कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड. इज इट क्लिअर? म्हणजे काय याचा आपण आता काय म्हणूया, वी से दॅट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट हियर इज द Ka, capital K and A. Is it clear? Equilibrium constant for the acid is Ka. So when we apply the law of mass action to this equation, आपण लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय करू शकतो कुठल्याही प्रोसेस मध्ये जिथे इक्विलिब्रियम आहे. So at equilibrium, when we apply the law of mass action, then what happens? Law of mass action says that concentration product concentration काय सांगतो लॉ ऑफ मास ऍक्शन? लॉ ऑफ मास ऍक्शन हे सांगतो की at equilibrium constant that at equilibrium the product of concentration of product to the product of concentration of reactants. Concentration of reactants. Is clear? मग आता इथं प्रॉडक्ट ऑफ प्रॉडक्ट आहे म्हणजे इथं हा झाला प्रॉडक्ट. हा काय आहे बेसिकली हा प्रॉडक्ट आहे आणि हा हे काय इथं रिएक्टंट्स आहे. हे काय इथं रिएक्टंट आहे आणि हा काय इथं प्रॉडक्ट आहे. म्हणजे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटला लॉ ऑफ मास ऍक्शन काय सांगतो की लॉ ऑफ मास ऍक्शन इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटला इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ दिस प्रॉडक्ट. नाही म्हणजे प्रॉडक्ट ऑफ प्रॉडक्ट म्हणजे जे काही त्याचे तुम्हाला प्रॉडक्ट भेटलेले त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनचा प्रॉडक्ट डिवायडेड बाय प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट्स. इज इट क्लिअर? आता इथं फक्त एकच रिएक्टंट आहे त्यामुळे आपण इथे फक्त एकच घेतलंय पण इथं दोन प्रॉडक्ट आहेत आपल्याला H प्लस आयन आणि L मायनस आयन. देअरफॉर वी कॅन से हियर Ka इज इक्वल्स टू आणि हा जो स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे हा स्क्वेअर ब्रॅकेट इंडिकेट करतो कॉन्सन्ट्रेशन. हा काय इंडिकेट करतो कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे आपण फक्त जर असं लिहिलं आपण जर त्याला केवळ असं लिहिलं काय लिहिलं आपण जर H प्लस आयन इंटू A मायनस आयन डिवायडेड बाय Ha असं चालणार नाही. तर आपल्याला हा स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहिणं मस्ट आहे कारण स्क्वेअर ब्रॅकेट काय इंडिकेट करतोय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A आणि हेच काय इंडिकेट करतोय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड ऍसिड. इज इट क्लिअर? तर हा स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहिणं गरजेचं आहे कारण स्क्वेअर ब्रॅकेट इंडिकेट करते कॉन्सन्ट्रेशन आणि आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन महत्त्वाचे आहे. इज इट क्लिअर? सो दिस इज व्हॉट वी कॅन से dissociation constant for weak acid and weak base. आता weak base साठी काय येणार आहे मग फॉर द weak base हे काय येणार आहे समजा फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्ही आता समजा आपण जसं Ha घेतलं तसं आपण काय करूया BOH घेऊया. सो BOH इज वी कॅन से एनी बेस aqueous medium मध्ये आपण जर घेतलेला BOH. B stands for base, OH stands for hydroxide ion. It gives B plus OH minus ion aqueous medium. Is it clear? Therefore we can say if we apply the law of mass action आता इथं KB येणार K जसं इथं K आलं Ka. A stands for acid. This K stands for constant, that is dissociation constant of acid, and this Kb is the dissociation constant for base. Is it clear? Therefore, we will write here. आता आपण जर इथं या at equilibrium when we apply law of mass action to this reaction, this process, then we will get concentration of B. This is concentration of अरे काय आहे हा दोन्ही प्रॉडक्ट आहेत ना आपण म्हणून घेतलं याला concentration of product of products. Concentration of product of products divided by concentration of reactants. इथं reactant एकच आहे. Therefore, we will get Ka is equals to H plus ion, concentration of H plus ion into concentration of A minus ion divided by Ha. Whereas Kb is equals to this equation. Is clear? तर आता आपण याचा उपयोग कसा करायचा याचा यूज कसा करायचा ते आपण पाहणार आहोत. आज बराचसा वेळ झालेला आहे त्यामुळे आपण आज थांबूया इथं. तर उद्या आपण लर्न करणार आहोत ते म्हणजे महत्वाचा ओस्टोवर्ड डायल्युशन लॉ. आपण काय लर्न करणार आहोत ओस्टोवर्ड डायल्युशन लॉ खूप महत्वाचा आहे आणि ओस्टोवर्ड डायल्युशन लॉ वर सुद्धा प्रश्न असतीलच.
आणि हे लॉ ऑफ मास ऍक्शन कसं अप्लाय करायचं, येईल काय आलं, केबी याचे ऍप्लिकेशन कसे आहेत ते आपण उद्यापासून बघूया. चालेल? तर इथपर्यंत काय अडचण असेल तर तुम्ही मला कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट्स देऊन क्वेश्चन करू शकता, किंवा बाकीचे आपले जे पर्याय आहेत नेहमीचे त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही मला क्वेश्चन्स तुमच्या डिफिकल्टीज विचारू शकता. ठीक आहे, आपण थांबूया इथं. मी वेट करतोय. तुमच्या जर अडचणी असेल प्लीज शेअर करा. नो नो नो, झूम इज नॉट बेटर. अजय ठोंबरे म्हणतोय झूम वर घ्या. झूम इज नॉट बेटर. झूम पेक्षा युट्यूब इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज याचं तुम्हाला रेकॉर्डिंग सुद्धा पाहायला भेटणार आहे. झूम आणि मीटचं रेकॉर्डिंग तुम्हाला पाहायला मिळत नाही. झूम आणि मीट वर सुद्धा ब्लरचा प्रॉब्लेम येतच आहे. झूम आणि मीट आपण याच्यापूर्वी घेऊन पाहिलेलं आहे. झूम आणि मीट वर सुद्धा नेटवर्कचा इश्यू येतो, त्या ठिकाणी सुद्धा प्रॉब्लेम येतो. झूम आणि मीटचा आपण प्रयोग केलेला आहे सुरुवातीला. त्यामध्ये जर काही अडचण आल्या तर काही करता येत नाही. त्यात सुद्धा बोर्ड ब्लर होणार आहे. YouTubeचा तुम्हाला फायदा एवढा आहे, की तुम्हाला याचं रेकॉर्डिंग सुद्धा अवेलेबल असणार आहे. ठीक आहे? आणि याच्यामध्ये जेव्हा स्क्रीन चांगली दिसेल, तेव्हा तुम्ही पॉज करून ते स्क्रीन पाहू शकता. तसं तुम्हाला ऑप्शन नाहीये मीटमध्ये आणि झूममध्ये. इज इट क्लिअर? चला. चला, राजेश म्हणतो YouTubeवरच घ्या. सर आता नीट चालत आहे मीट आणि झूम. अजय ठोंबरेला काय माहित काय अडचण आहे, मीट आणि झूमच म्हणतोय तो. हे पहा, मीट आणि झूम सुद्धा आहे, परंतु YouTubeचा वेगळा प्लॅटफॉर्म आहे. ठीक आहे, पाहू आपण. आणखीन जर स्पीडमध्ये प्रॉब्लेम असेल तर मी माझ्या नेटवर्कचं स्पीड आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर आपण फायनली YouTubeवरच घेणार आहोत, त्यात काही शंका नाही. मला पण कळेल तुम्हाला कसं दिसतं ते. आज बरेचसे विद्यार्थी आहेत आपल्याकडं. तुमच्या जर अडचणी असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता डेफिनेटली बाय मीन्स ऑफ एनी वे, कॉल, फोन कॉल्स, WhatsApp, ईमेल्स, चॅट्स, ऑल. चला आपण थांबूया इथं. ओके, थँक यू. बरेच विद्यार्थी म्हणतायत सर YouTube इज बेटर. अजय ठोंबरे म्हणतोय आता नीट चालत आहे झूम. आपण झूमवर सुद्धा पाहिलेलं आहे. झूम आणि मीटला सुद्धा नेटवर्कची स्पीड हवीच आहे, इंटरनेटची स्पीड हवीच आहे. ठीक आहे, थांबूया आपण आता. तुमच्याकडे जर क्वेश्चन असेल तर विचारा. अदरवाईज राईट नाऊ YouTube इज बेटर. ठीक आहे. हे बघा, मी तसं तर YouTubeचे दुसरे पण आणले प्लॅटफॉर्म.